إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون من دون الله. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اکیلا کائنات کی تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. محترم حاضرین جمعہ، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے رزق حلال کی اہمیت اسلام کی نظر میں کہ اسلام نے ہمیں رزق حلال ہی کھانے کا کیوں حکم دیا ہے، ان تمام باتوں کی وضاحت ہوئی تھی. اور انسان جب رزق حلال کھاتا ہے تو انسان کی جو عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حرام چیزوں کو کھانے پینے والوں کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا. اسی مناسبت سے، اسی سے تعلق رکھنے والی بات آج کے خطبہ جمعہ میں نے ایک دعا، بڑی پیاری دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعا کی میں وضاحت کروں گا اور اس دعا کی اہمیت اور اس دعا کے اندر کیا معنی مطلب ہے، ان باتوں کو بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے سننے والے کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما.
मोहतरम हजरात, इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया है हमारी आखिरत के लिए, ये दुनिया खेती है आखिरत के लिए। इस दुनिया के अंदर जो इंसान जिस कदर मेहनत करेगा उसका उतना ही बेहतर आखिरत होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद के अंदर इस बात की वजाहत करते हुए कहा कि आखिरत की ज़िंदगी ये सबसे अच्छी है और सबसे दायमी है और हमेशा की ज़िंदगी है। तो वो इंसान नादान है जो दुनिया की चंद रोज़ा आराम के लिए, दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए यहाँ की रंगीनियों में, यहाँ की चमक दमक में अपने आप को गुम कर ले और हमेशा की ज़िंदगी जहाँ पर उसको हमेशा हमेश रहनी है, जहाँ पर जाने के बाद वहाँ की कामयाबी हमेशगी है, नाकामी हमेशगी है, ऐसी चीज़ को अगर भुला देता है तो उससे बड़ा नादान इंसान कोई नहीं है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो आप हर वक्त हर लम्हा आखिरत की फ़िक्र किया करते थे। हर लम्हा आपके जहन में रब की रज़ामंदी कैसे हासिल हो, रब कैसे हमसे राज़ी हो जाए और कैसे अपने फजल से जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दे दी थी, गारंटी दे दिया था, रज़ी अल्लाहु अन्हु का खिताब दे चुका था। उसके बावजूद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आपके सहाबा की जमात है जो इस ज़मीन पर सबसे पाकीज़ा इंसानों की जमात थी। उसके बावजूद हर वक्त वो अल्लाह के जिक्र में लगे हुए रहते थे, अल्लाह को याद करते हुए रहा करते थे, आखिरत की फ़िक्र किया करते थे। लिहाजा सुबह शाम के बहुत सारे अज़कार ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी पाबंदी के साथ किया करते थे। लिहाजा आज हम में के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम के अज़कार जानते ही नहीं, समझिए बहुत कम अल्लाह के बंदे हैं जो सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करते हैं। जबकि सुबह शाम की अज़कार की पाबंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसलिए सिखलाया कि जिसके ज़रिए से हमारी हिफाजत होती है, अल्लाह के मलाइका हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत कर दे दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के अंदर अल्लाह ने वो क़ुव्वत रखा है और अल्लाह तबारक व तआला से बेहतर हिफाजत करने वाला और कोई हो नहीं सकता है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बयान फरमाया कि जो आदमी मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी तकरीबन हर मुसलमान को याद है, बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन इसकी अहमियत मालूम नहीं। अब देखिए, अगर आदमी आयतुल कुर्सी सुबह में पढ़ता है, शाम में पढ़ता है, पढ़ करके सोता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसकी फजीलत बयान की, कहा अगर कोई आदमी शाम में पढ़ता है और सुबह तक उसकी इंतकाल हो जाए, ईमान और अकीदे के एतबार से इंसान सही है, उस इंसान के लिए जन्नत की गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। अगर सुबह में पढ़ता है और इस दरमियान उसका इंतकाल हो जाता है, शाम होने से पहले पहल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की जमानत दी कि वो इंसान जन्नत में जाएगा। तो देखिए, ये अमल करना कोई मुश्किल नहीं है, इस अमल के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए, इस अमल के लिए कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए शौक़ चाहिए, अपनी आखिरत की फ़िक्र चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अमाल पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इसी वजह से कि हम इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से आज हम इन तमाम चीज़ों को भूल रहे हैं। इन्हीं अज़कार में से एक बड़ी प्यारी दुआ है, जिस दुआ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा कर दिया है। इस दुआ को हम में हर इंसान याद करने की कोशिश करे। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं है। आप दुनिया के अंदर आप देखते हैं हर चीज़ हम सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुरान और हदीस की बात आती है, दुआओं की बात आती है, तो क्यों हम कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो सकता, हमारी उम्र हो गई, मुश्किल है। अब भाई आज के ज़माने में हम हर चीज़ को फॉलो करने के लिए, उसके तरीक़े को हम जानने के लिए वक्त लगाते हैं, लेकिन अपनी आखिरत के लिए क्यों हम अपने आप को मेहनत और उसके पीछे क्यों नहीं लगाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को सुबह शाम पढ़ा करते थे। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया
अल्लाहुम्मा इन्नी दुआ पढ़ करके उसका तर्जमा मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, ऐ अल्लाह मैं आफ़ियत चाहता हूँ, ऐ अल्लाह अफ़्व दरगुज़र के बारे में तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे आफ़ियत के बारे में सवाल करता हूँ दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। फिर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाई, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अफ़्व दरगुज़र चाहता हूँ, मैं तुझसे आफियत चाहता हूँ दीनी मामलात के अंदर, दुनियावी मामलात के अंदर, व अहली व माली, ऐ अल्लाह मेरे अहलो अयाल के अंदर, मेरे माल के अंदर। फिर कहा जा रहा है कि अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, ऐ अल्लाह हमारे जो गुनाहें हैं या हमारी तू पर्दा पोशी फरमा हमारे अयूब के ऊपर परवरदिगारा, हमारी गलतियों के ऊपर अल्लाह तू पर्दा डाल दे, उसको छुपा दे परवरदिगारा। फिर दुआ कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैना यदैय व मिन खल्फ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दा पोशी कर, हमारी गलतियों को पर्दा पोशी कर। उसके बाद कहा जा व आमिन रौआती, ऐ अल्लाह तू हमें अमन और शांति और सुकून रब्बुल आलमीन तो हमें अता फरमा। फिर कहा अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैना यदैय व मिन खल्फ़ी, अल्लाह तू दाएं से बाएं से परवरदिगारा तू हमारी हिफाजत फरमा, अन यमीनी व अन शिमाल, आगे से पीछे से अल्लाह हमारी तो हिफाजत फरमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें अमन अता फरमा। फिर कहा कि व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती, कि परवरदिगारा नीचे से कोई चीज़ हमें मुसीबत पहुँचाए, तकलीफ पहुँचाए, या नीचे से कोई चीज़ हमको अपने फितने के जद मिले, परवरदिगारा तेरी इज़्ज़त की पनाह चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के अंदर पनाह मांगा। ये दुआ का एक तर्जमा था जो आपके सामने मैंने बयान किया। अब एक एक अल्फाज के ऊपर हम गौर करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, अफ़ून के माने होते हैं माफ़ करना, दरगुजर करना। अफ़ का जो ताल्लुक़ होता है, माफ़ी का जो ताल्लुक़ होता है, वो आप दोनों के दरमियान फ़र्क है। अफ़ और आफ़िया दोनों के दरमियान फ़र्क है। अफ़ून का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के माजी से ताल्लुक़ है, अभी होने वाली जो है उन तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ है। यानी हमारी ज़िंदगी में जब कभी कोई ऐसी गलती हो गई हो, कोताही हो गई हो, कुछ भी ऐसा मामला हो गया हो जिससे तू नाराज़ है, परवरदिगारा ऐ अल्लाह तू माफ़ कर दे, अल्लाह तू माफ़ कर दे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह रहे हैं कि अल्लाह तू उसको माफ़ कर दे, उसको दरगुजर कर दे परवरदिगारा, तू ही बेहतर है माफ़ करने वाला, तू ही दरगुजर करने वाला है। फिर उसके बाद कहा गया वल आफ़िया, आफ़ियत का ताल्लुक़ आने वाली ज़िंदगी, आने वाले फ्यूचर से इसका ताल्लुक़ है, मुस्तक़बिल से इसका ताल्लुक़ है कि अल्लाह तू आने वाले वक्त में अल्लाह तू हमको आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमा, सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। क्यों? इसलिए कि अफ़ और आफ़ियत दोनों चीज़ ज़िंदगी के अंदर जरूरी है। अगर इंसान के गुनाह को अल्लाह माफ ना करे तो आफियत लेके इंसान क्या करेगा? फिर भी इंसान का जहन परेशान रहेगा कि भाई दुनिया कितनी भी अच्छी हो जाएगी, अल्लाह माफ नहीं करेगा, वहां तो सजा है ही। और या इसी तरह से इंसान को समझिए कि इंसान के गुनाह को माफ कर दिया जाए लेकिन जिंदगी में उसको सुकून, इत्मीनान, आफियत ना हो तो भी इंसान परेशान है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किया और इन दो लफ्ज के जरिए से तमाम खैर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा कर दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़ि दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों में परवरदिगारा अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे साथ अफ़्व दरगुजर का मामला फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर दुनिया की भलाई, दुनिया की खैर, आखिरत की भलाई, आखिरत की खैर मांगने के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दुआ सिखलाई। और जिस दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही एहतिमाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और सहाबा को पढ़ने का हुक्म देते थे, वो दुआ बड़ा आसान दुआ है, हमें कि अक्सर लोगों को याद होगा क्या, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये जो दुआ बतलाया गया ये इसी की वजाहत उसके अंदर की गई है, उसी बात की वजाहत इस हदीस के अंदर, इस दुआ के अंदर की गई है। तो मेरे भाइयों सोचो कि दोनों के दरमियान कितना कनेक्शन है। अल्लाह ताला ने दुनिया भी बेहतर तरीके से मांगने और दुनिया की जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करने के ताल्लुक से अल्लाह ने हमको दुआ सिखलाई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं के जरिए से भी हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाई व अहली व माली। अल्लाह दीनी एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन तू आफ़ियत अता फरमा। देखिए दीनी एतबार से क्या मतलब है, दीनी एतबार से क्या मतलब है? दीनी एतबार से क्या हर इंसान मोमिन बन के ज़िंदगी गुजार रहा है? ज़रा गौर करें, मुआशरे के अंदर क्या कलिमा पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके ईमान में मिलावट है, उनके अकीदे में मिलावट है, शिर्क के अंदर मुब्तला है, कब्र परस्ती के अंदर मुब्तला है, सजदा कर रहे हैं औलियाओं के लिए, गैरुल्लाह के लिए। और आप देखते होंगे कि ये महीना जो पूरा समझिए कि औलिया परस्ती वाले ये लोग पूरी तरह से समझिए जो हैं, जो दुआएं हैं, जो सुन्नत है, उन चीजों को छोड़ करके बेहुदा किस्म की चीजों के पीछे पड़े हुए। तो मेरे भाइयों, तो अल्लाह से सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह दीन के मामले में तू आफियत नसीब फरमा। दीन के मामले में अगर हमें आफियत होगा, सहीहुल अकीदा बन करके हम जिंदगी गुजारेंगे, ईमान और अकीदे में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी, तो कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है मेरे भाइयों। और अगर किसी भी तरह से हमारी जिंदगी के अंदर मिलावट हमारे ईमान के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने दीन के मामले में हमको आफियत नहीं दिया है, दीन के मामले में अल्लाह ने हमको आफियत से महरूम रखा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ के अंदर इस बात की वजाहत करते हुए कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलिमे का दावा तो करते हैं, कलिमे का इकरार तो करते हैं, लेकिन अपने ईमान के अंदर वो कामिल नहीं है, वो मुशरिक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा देखो उनके हाथ में देखो काले धागे नजर आएंगे, उनके गले में देखो काले धागे नजर आएंगे, उनके पैर में देखो काले धागे नजर आएंगे, उनके घरों के पास देखो नारियल पत्थर और मालूम नहीं क्या क्या नजर आएगा, उनकी गाड़ियों में देखो लेंबू और काले पत्थर नजर आएंगे। ये क्या चीज है? ये अल्लाह को छोड़ करके ये इन तमाम चीजों के ऊपर यकीन और एतमाद रखते हैं। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमको सिखलाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाई। बात समझ रहे मेरे भाइयों? बात देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कि दीनी एतबार से अगर आफियत ना हो इंसान को, तो वो दीन हमको दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह पर हमको जलील रुसवा करेगा। तो ईमान और अकीदे को पूरी तरह से सुन्नत के मुताबिक हो, कुरान और हदीस के मुताबिक हो, अल्लाह के लाए हुए अल्लाह के भेजे हुए फरमान के मुताबिक हो, ऐसा वैसा नहीं कि दिन के अंदर जो भी जैसा भी जहां भी जैसा भी कह दिया हम वैसे कर लिए। तो मेरे भाइयों, ईमान और अकीदे को अपने शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से, इन तमाम चीज़ों से पाक करो। और हम और आप जिस ज़माने के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का ज़माना है, आजमाइश का ज़माना है। हम अपनी औलाद के बारे में फ़िक्र करें, उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत के ताल्लुक़ से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि आने वाले वक्त में मालूम नहीं अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे। ये बात कोई हमारी और आपके लिए सिर्फ नहीं है, बड़े बड़े अंबिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के खलील, अल्लाह अकबर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, अपने बच्चों के दीन के ताल्लुक से, अकीदे के ताल्लुक से कितना फिक्रमंद वो लोग रहा करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुनिया से जाते हुए दुआ किया करते थे वो लोग। तो मेरे भाइयों, हम और आप बेफिक्र ना हो जाए, हम और आप दुनियावी हालात को देख रहे हैं, लिहाजा इस दुआ के ऊपर जरा गौर कीजिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी। दूसरी बात कही गई वह दुनियाई। दुनियावी एतबार से क्या है? अल्लाह की तरफ से नेमत मिली, इंसान समझिए बहुत खुश हो जाता है, माल ज़्यादा मिला, इंसान सरकश हो जाता है, इंसान के अंदर अकड़पन आ जाती है, इंसान ये समझता है ये सब कुछ मेरा है, इंसान के अंदर तकब्बुर, गुरूर, घमंड, तमाम चीज़ें आ जाती है। वही दीनी एतबार से अल्लाह अगर उसको आफियत देगा, दीनी फहम और समझ देगा, तो ये समझेगा कि ये माल जो हमको मिला है ये अल्लाह की तरफ से, यानी अपनी आखिरत को बनाने के लिए, और इस माल के अंदर जिसका हक है उसको देने के लिए, इस माल को हराम चीजों में खर्च करने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, फजूल खर्च करने से अल्लाह ने मना किया है। इन तमाम चीजों से वो बचेगा, उस माल का हक ज़कात की शक्ल में, गरीबों के हुकूक की शक्ल में, रिश्तेदारों के पास जो उसका हक है वो उसकी शक्ल में, और उस माल को जायज तरीके से, हलाल तरीके से इंसान खर्च करेगा। तो ये जहन और ये चीज इंसान जब ये दुआ पढ़ेगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनियावी एतबार से ये चीजें अता करेगा। इंसान का माल का हद से ज्यादा मिल जाना भी इंसान के लिए परेशानी है, और माल का हद से ज्यादा इंसान का कम हो जाना वो भी इंसान के लिए परेशानी है।
दोनों चीज़ों से हट करके मेडल, यानी इतनी मिकदार में इंसान के पास तमाम चीज़ें हो जो इंसान अल्लाह की ना नाशुक्री करे, ना नाकदरी करे, ना सरकशी करे, वो माल इंसान के लिए बेहतर है। और उसी के लिए ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाई। और कभी कभी इंसान के पास माल जब बहुत कम हो जाता है, कंगाल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तिजारत में नुकसान हो जाता है, इंसान कहीं का नहीं रहता है, तो देखिए क्या कहता है इंसान, अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। इंसान गलत रास्तों को इंसान अपनाने की कोशिश करता है, हराम तरीके पर इंसान जाने की कोशिश करता है, हराम रास्तों पे इंसान अपने आप को लगा लेता है। तो इसलिए दुनियावी एतबार से इंसान को इन दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। फिर माल का कम हो जाना ये भी इंसान को क्या है, फ़क्र फ़ाक़ा की तरफ ले जाता है। और फ़क्र फ़ाक़ा जो है मालूम नहीं इंसान को क्या कुछ कराने पर मजबूर करता है। मेरे भाइयों, आप दुनिया का सर्वे कीजिए, दुनिया के अंदर आप देखिए कि इंसान बीमारी से ज़्यादा भुखमरी और फ़क्र फ़ाक़ा की वजह से लोग मर रहे हैं। लोग उसकी तरफ तवज्जो और ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी फ़क्र फ़ाक़ा को दूर करने के लिए, इस पेट को भरने के लिए आज इंसान क्या कर रहा, हराम काम कर रहा, जिस्म फरोशी कर रहा, जिना कर रहा है, कोठों पे बैठ रहा है, मालूम नहीं दूसरों का डाका डाल रहा है, दूसरों का मर्डर कर रहा है, दूसरों के मालों को लूट रहा। ये क्यों? इसीलिए जब एक बंदे मोमिन ईमान और यकीन के साथ इस दुआ को पढ़ता है तो इन तमाम बलाओं से और मुसीबतों से इंसान महफूज हो जाता है। कितना माना खेज दुआ है ये। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, व अहली, ऐ अल्लाह मेरे औलाद में तू मुझे आफियत अता फरमा। आफियत का क्या मतलब है? कुरान मजीद ने एक जगह पर कहा, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ताला ने मालो औलाद को फितना कहा, आजमाइश कहा। कहा अगर दीनी एतबार से उनकी तालीम और तरबियत ना हो तो हमारे लिए आजमाइश है। हमारे गले का, हमारे हलक का कांटा बन करके वो जिंदगी गुजारेंगे। जिंदगी भर माँ बाप के लिए सर बने हुए रहते हैं। वो औलाद, वो बीवियां जो शौहरों की नाफरमान हो, या वो औलाद जो माँ बाप के नाफरमान हो, दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई, आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई। वही अगर दीनी एतबार से उनकी तालीम और तरबियत हो जाए और हकीकत में माँ आपका क्या मकाम है उनके दिलों में बैठ जाए तो यकीनन ऐसे औलाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया होते हैं। और ऐसे औलाद माँ बाप के आंखों का ठंडक होता है। यही बात सिखलाई गई, व अहली। अगर बीवी नाफरमान हो जाए, घर के अंदर इंसान दुनिया भर के मसाइल को हल करके बाहर से घर पहुंचता है, घर के अंदर सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, टेंशन, परेशानी, मियाँ बीवी के झगड़े, लड़ाई, आपस में औलाद के ऊपर उसके अफेक्ट होते हैं, उसका बुरा असर पड़ता है। खानदान में, समाज में, मुआशरे में इंसान की जिल्लत और रुसवाइयाँ होती है। वही बात मैंने आपके सामने इससे पहले 2 जुमा खुतबे जुमा में इस बात की मैंने वजाहत किया था कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरों से अगर यानी तबीयतों में अगर बराबरी ना हो, अगर बीवी मुती और फरमा बरदार ना हो तो शौहर की जिंदगी क्या होती है, और अगर शौहर सही ना हो तो बीवी की जिंदगी क्या होती है। हर वक्त लड़ाई झगड़े, गाली गलूज, उठना बैठना, एक दूसरे से बातचीत नहीं, एक दूसरे से नफरतें, ये औलादों को खलता है, बुरा होता है। लिहाजा कहा गया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाई व अहली। अल्लाहु अकबर। व माली, माल के बारे में कहा गया कि जो माल अल्लाह तूने दिया है उस माल में हमें सुकून अता फरमा, इत्मीनान नसीब फरमा। उस माल के जरिए से हम परेशान ना हो। आज कितने लोग हैं जो माल तो कमा रहे हैं, क्या उनको सुकून है, इत्मीनान है? करोड़ों अरबों कारून का खजाना भी जमा करके रातों को इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं, हर वक्त परेशान है, बेकरार है। ऐसा माल किस काम का, जिससे तुम्हारा दीन सही ना हो सके, आखिरत संवर ना सके, दुनिया में 2 मिनट तुम सुकून की जिंदगी ना गुजार सको, तो ऐसा माल किस काम का? जिस माल के अंदर सुकून हो, इत्मीनान हो, वो माल हकीकत में तुम्हारा माल है और हकीकत में वो माल तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। फिर कहा गया अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती। अल्लाह, औरतुन असल में कहते हैं शर्मगाह को, पर्दे को। ऐ अल्लाह तो हमारा पर्दा फरमा, यानी वो चीज़ जो गलती या वो काम जिसको इंसान लोगों के दरमियान बयान करने से शर्माता है। मिसाल के तौर पर हमसे आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या हम लोगों के दरमियान बयान करेंगे? नहीं बयान करेंगे। दिल के अंदर हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और शरीयत ने तो उन लोगों के बारे में कहा कि जो लोग गुनाह करते हैं और उस गुनाह को लोगों के दरमियान बयान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने दर्दनाक सजा तैयार कर रखा आखिरत में।
برائی کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, اور بڑے فخر سے لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں میں نے رات میں ایسا کیا, ویسا کیا, یہ کیا, وہ. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تو دردناک سزائیں تیار کر رکھا ہے. تو جو غلطی ہوتی ہے اللہ اس غلطی پہ پردہ ڈال دے, اور اللہ جس کی غلطی پہ پردہ ڈال دے تو کوئی دنیا اس پردے کو اٹھا نہیں سکتا ہے, اور جس کی غلطیوں سے اللہ پردہ اٹھا دے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے, تھو تھو ہو جاتا ہے, انسان کہیں پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہتا ہے. اور آج کل تو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کسی کی کوئی برائی کو میڈیا کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے سیکنڈوں میں انسان کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سے دعا کرنا, اللہ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس پہ پردہ ڈال دے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہماری شرمگاہوں کی اللہ حفاظت فرما, ہماری جسم کی, ہماری بدن کی اللہ حفاظت فرمائے. یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کہوں گا میرے نوجوان بھائیوں, آج کل ہم لباس کے معاملے میں کتنا زیادہ ہم غافل ہو چکے ہیں. کیسے لباس پہن رہے ہیں آج کل ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے, کیسا فٹنگ پینٹ ہوتا ہے ان کا, کیسا ٹی شرٹ ہوتا ہے, سجدے میں جاتے ہیں ان کے پیچھے پوری طرح سے ننگا پن ہو جاتا ہے, اور کیسی حالت میں وہ زندگی گزارتے ہیں. میرے بھائیوں, عورتوں کی حالت وہی, مردوں کی حالتیں وہی, نوجوانوں کی حالتیں وہی. ایسا لباس استعمال کرو جس لباس سے تمہاری ستر پوشی ہو سکے, جس لباس کے ذریعے سے تم کو جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے. ایسا لباس مت پہنو جو لباس پہننے کے بعد بھی تم جہنم کے اندر جاؤ. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, لباس پوشاک کے معاملے میں بہت غافل ہیں, اور اس معاملے میں سرپرست بھی بہت غافل ہیں. لہذا ان چیزوں کے اوپر توجہ اور خیال دینے کی ضرورت ہے. تو کہا گیا اللہم استر عوراتی, پھر کہا گیا وآمن روعاتی, اللہ تو امن عطا فرما, شانتی عطا فرما, رحم و کرم عطا فرما. اللہ کی طرف سے اگر رحمت مل جائے, شانتی مل جائے زندگی کے اندر, تو اس سے بڑی بات اور اس سے بڑا سکون کیا نہیں ہو سکتا. زندگی کے اندر بیماری ہے, آزاری ہے, تکلیف ہے, مصیبتیں ہیں. ایسے وقت میں انسانوں کو یہ تمام کی تمام سکون اور اطمینان کا ملنا, یہ انسان کے لیے بہت بڑی راحت کی بات ہوتی ہے. کیونکہ آدمی عموماً کیا ہوتا ہے, تکلیف اور پریشانی میں زیادہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں, اور انسان کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, گمراہی اور ضلالت کی طرف جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کہا جا رہا کہ اللہ تو ہم کو کیا کر, اللہ تو امن عطا فرما, اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. اللہ کی رحمت جس کو مل جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت کے بعد ہی کسی بھی چیز کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی رحمت کے بعد ہی کسی بھی چیز کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم ان چیزوں کا سوال کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ جو دعا کہی گئی ہے اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ ایک سینٹنس یاد کریں, ایک ٹیکسٹ یاد کریں. انشاءاللہ ایک ہفتہ ہی لگے, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. نہیں تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, موبائلوں میں دیکھ کر کے پڑھیں, آپ کو یہ ہر جگہ دعا کی کتابوں میں یا ایسے بھی آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بات کہی گئی ہے, کہنے والے کو, سننے والے کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم حضرات, ابھی دعا کا جو تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا, دعا کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے, اس بات کی بھی مکمل کر دوں. اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, ہر طرح سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اور زمین یعنی نیچے سے زمینی مصیبتوں سے بھی اللہ حفاظت فرما, آسمانی مصیبتوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما, اور کسی بھی طرح کی پریشانی میں اللہ مبتلا نہ کر. مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر ہم جہاں پر رہتے ہیں اس کا تعلق ہمارے اڑوس پڑوس سے بھی ہو سکتا ہے. اچھے پڑوسی کا ملنا یہ انسان کی زندگی کے لیے خوش نصیبی ہے. مثال کے طور پر دائیں بائیں ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ کوئی انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اس کے دشمن زیادہ بن جاتے ہیں, لوگ اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین چیز جس انسان کو دنیاوی اعتبار سے مل جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پڑوسی, اچھا نیبر, یعنی اگر کسی کو مل جائے تو بہت خوش نصیب ہے. ورنہ اگر اچھا پڑوسی انسان کو نہ ملے تو اس کے شر سے انسان محفوظ نہیں رہتا ہے. کہیں بھی انسان چلے جائے ہر وقت انسان کو ٹینشن رہتا ہے, پریشانی رہتی ہے کہ بھئی میں گھر
میں نہیں ہوں کیا ہوگا, گھر کے اندر جوان بیٹی ہے, گھر کے اندر بہو ہے, معلوم نہیں پڑوسی صحیح نہیں ہے, اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے, اس کے کردار صحیح نہیں ہے, معلوم نہیں کس وقت کیا حادثہ کر دے گا, چوری کرے گا یا کیا کرے گا, عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالے گا. اس طرح کے خیالات اور تصورات انسان کے ذہنوں کے اندر پنپتے رہتے ہیں اور انسان اطمینان سے یہ کام کو نہیں کر پاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی, اللہ دائیں سے بھی اس مصیبتوں سے, بائیں سے بھی اس مصیبتوں سے, آگے سے بھی. اللہ کوئی دشمن ہے ہمارا, اللہ ہمیں کوئی پریشان کرنے والا ہے, اللہ اے اللہ ان سے بھی حفاظت فرما, دائیں سے بھی حفاظت فرما, بائیں سے بھی حفاظت فرما, آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما. میرے بھائیو, یہ دعا جو آپ نے سنا, اس دعا کے اندر کتنی جامعیت ہے آپ نے اندازہ کیا. میں نے مختصر آپ کے سامنے ایک دعا کے تعلق سے اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہے, تو لہذا اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہم کو بھی کرنا چاہیے, اپنے اولاد اور بچوں کو بھی دعائیں سکھلانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اور ان چیزوں کو جب انسان وقت پہ انسان اگر پڑھنے لگے تو زندگی میں خود بخود ایک عادت سی بن جاتی ہے, اور زندگی کیا ہو جاتی ہے, سنت کے مطابق ہو جاتی ہے. اور جب زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے تو ہر چیز پہ خود بخود سمجھیے ہم کو اجر و ثواب بھی ملنے لگتا ہے. کچھ دن پریشانی ضرور ہوتی ہے, یاد نہیں آتا, بھول جاتے ہیں, لیکن جیسی یاد آئے, جس وقت یاد آئے, ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. آپ خود بخود آپ ان تمام چیزوں کی پابندی کی وجہ سے آپ کامیاب رہیں گے اور پوری طرح سے کامران رہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی مقدس ذات, اتنی بابرکت ذات, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. ہر وقت آپ کی زبان پر سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اللہ کی حمد و ثنا, ذکر و اذکار, ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کو بھی ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو اندازہ کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا اس قدر اہتمام کرنے والے تھے, تو ہم اور آپ تو زیادہ اہتمام کرنا ہے. ہماری زندگی میں کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں, ہماری زندگی میں کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, کیا ہماری عبادتیں صحیح ہو رہی ہیں, کیا ہمارا رب ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے, کیا عبادتوں کا اثر ہماری زندگی میں ہم کو دکھ رہا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں تو کبھی ہم نے سوچا ہے میرے بھائیوں؟ 2 منٹ کے لیے ہی صحیح, کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ یہ چیز تصور کرنے کی ضرورت ہے, یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. کبھی تنہائی میں جب بستر پر جاتے ہو, دنیا کی حساب و کتاب سے فارغ ہو کر کے, تو اپنے بستر پر 5 منٹ کے لیے, اللہ کے لیے 5 منٹ کے لیے کبھی ہے نا تنہائی میں سوچو کہ آج ہم نے کیا صحیح کام کیا ہے, کیا غلط کام کیا ہے, کیا اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے, کیا اللہ کو ناراض کرنے والا ہم نے کام کیا ہے, کتنے ہم نے سچ بولے ہیں آج, کتنے ہم نے جھوٹ بولے ہیں آج, ہم نے کیا صبح شام کے اذکار پڑھے ہیں, کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے, کیا ہم نے کسی کو پریشان کیا ہے, کیا ہم سے کسی کی ذات کو تکلیف پہنچی ہے, کیا ایک 5 منٹ کے لیے میرے بھائیو اللہ کے لیے اپنے بستر پر جاتے وقت اس چیز کو تصور کرو, سوچو. اور اگر آپ نے غلط کیا ہے تو اس وقت تنہائی میں اللہ سے ڈر کر کے اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بہا لو, اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. اور اگر ہمارے دلوں میں یہ احساس اور یہ تصور اگر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے, ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں, ہم جو روزی کھا رہے ہیں کیا اس روزی میں کہیں حرام لقمہ تو شامل نہیں ہو رہا؟ یہ بات کہنے سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے میرے بھائیو, بات ایسی نہیں ہے. جبکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اور ان کے پاس جب انہوں نے اپنے دل کی سختی کے بارے میں جب انہوں نے ان سے کہا, تو ان سے کیا کہا کہ جاؤ اور حلال رزق کھانے کی کوشش کرو. تو میرے بھائیو, تو ہماری زندگی میں کہیں کسی ناحیے سے ناحق طریقے سے تو کوئی چیز شامل نہیں ہو رہا, لہذا ہمارا دل نرم نہیں ہو رہا, ہمارے دل دعاؤں کی طرف نہیں آ رہا, اذکار کی طرف نہیں آ رہا, نماز کی طرف نہیں آ رہا, دینی باتوں کی طرف نہیں آ رہا, علماء کی باتوں کی طرف نہیں آ رہا, قرآن کی طرف نہیں آ رہا. اذان سنتے ہیں تو بیزارگیت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جائزہ لو میرے بھائیو اپنے آپ کا کہ دل تو کہیں مردہ نہیں ہو رہا, دل تو کہیں سخت نہیں ہو رہا.
تو میرے بھائیو انہی ساری باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی بات کہی گئی ہے اللہ کہنے والے سننے والے کو ان دعاؤں پر عمل کرنے اور اہتمام کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح سے ہر جمعہ آپ ہماری مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت سارے پیسے ادھر ادھر بہت سارے اخراجات میں لگا دیتے ہیں۔ آپ اپنی آخرت کے لیے، اپنے آخرت کو درست کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا، جتنی بھی دیا ہے، جو بھی رقم ہے، معمولی ہی صحیح لیکن وہ ضرور دے کر کے جائے۔ یہ کل قیامت کے دن آپ کے اکاؤنٹ میں محفوظ رہے گا، یہ چیز آپ کے لیے محفوظ رہے گا یہ نیکی کی شکل میں۔ تو لہذا دیتے ہوئے جائیں، تعاون کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ آپ کے تعاون سے بہت سارے اخراجات مکمل کیے جاتے ہیں مسجد کے۔ یہ بھی دین کا کام ہے اور دین کے کام میں آپ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تعلق سے بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار ہے، میرے والد صاحب بھی بیمار ہے، تمام کی شفا یابی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تمام کو شفا عاجلہ کاملہ اللہ نصیب فرما دے اور صحیح طریقے سے ان کو درست کر دے۔ اور بہت سارے افراد یہ بھی درخواست کی ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں سے انتقال ہو گئے ہیں، تو جو بھی انتقال ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرما اور ان کے گھر والوں کے لیے بہتر جان نشیں عطا فرما، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر۔